اگر تم لڑو گے تو ہم بھی لڑیں گے۔ ایرانی مذاکراتی وفد کے سربراہ باقر کالباف کا صدر ٹرمپ کی دھمکیوں پر جواب۔ کہا تم کسی منطق کے ساتھ سامنے آتے ہو تو ہم اس کا جواب بھی منطقی انداز میں دیں گے۔ امریکیوں نے پھر ہمارے ارادوں کا امتحان لیا تو انہیں بڑا سبق سکھائیں گے۔ یہ محض نعرہ نہیں، ہم نے ثابت کیا اور دنیا نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ بے اعتمادی کی دیوار 77 سال پرانی ہے۔ ہمیں امریکیوں پر بھروسہ نہیں، انہیں سب سے پہلے ہمارا اعتماد حاصل کرنا ہوگا۔ پاسداران انقلاب نے امریکہ کو خبردار کر دیا، دشمن جان لیوا بھور میں پھنس سکتا ہے۔ ابراہیم ذوالفقاری نے کہا ایرانی بندرگاہوں کو خطرہ لاحق ہوا تو خطے کی کوئی بھی بندرگاہ محفوظ نہیں رہے گی۔ ایرانی بحریہ کے سربراہ ریئر ایڈمرل شہرام ایرانی نے کہا خطے میں ہر قسم کی امریکی نقل و حرکت پر گہری نظر ہے۔ جنگی جہازوں کا آبنائے ہرمز کی جانب جانا جنگ بندی کی خلاف ورزی ہے۔ آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی خطرے میں جنگ بندی۔ امریکی صدر کے حکم پر ایران کے لیے آبنائے ہرمز بند کرنے کی تیاری۔ سینکام کا کہنا ہے تمام ملکوں کے جہازوں پر ناکہ بندی یکساں لاگو ہوگی۔ ایران کے علاوہ کہیں اور جانے والے جہازوں کو نہیں روکا جائے گا۔ تمام جہاز امریکی بحریہ سے رابطے میں رہیں۔ پاکستانی وقت کے مطابق آج شام 7 بجے امریکی بحریہ ناکہ بندی کرے گی۔ ٹرمپ نے کہا ایران نے وعدہ خلافی کی، آبنائے ہرمز کھولنے کا وعدہ پورا نہیں کیا، اب ایران تیل نہیں بیچ سکے گا۔ ایران مذاکرات میں واپس آئے نہ آئے پرواہ نہیں، ایران کو اب جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے۔ جو جہاز ایران کو ٹول دے گا اسے سمندر میں محفوظ راستہ نہیں ملے گا۔ چین کا آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کی دھمکی پر اظہار تشویش۔ چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے آبنائے ہرمز کو محفوظ اور بلا رکاوٹ رکھنا عالمی برادری کے مفاد میں ہے۔ برطانیہ کا آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کی حمایت سے انکار۔ برطانوی وزیر اعظم کہتے ہیں چاہے جتنا بھی دباؤ ڈالے برطانیہ کو اس جنگ میں نہیں گھسیٹا جا سکتا۔ آبنائے ہرمز کو مکمل طور پر کھلا رکھنا ہی اولین ترجیح ہے۔ فرانس اور برطانیہ کا آبنائے ہرمز کے لیے کثیر الملکی مشن پر کانفرنس بلانے کا اعلان۔ فرانسیسی صدر میکرون نے کہا آبنائے ہرمز بھی آزاد اور بلا رکاوٹ نیویگیشن فوری بحال کی جائے۔ اسپین نے امریکہ کی جانب سے آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کا فیصلہ بے معنی اور ناقابل فہم قرار دے دیا۔ وزیر دفاع مارگریٹا ویبلز کا کہنا تھا امریکی اقدام سے صورتحال مزید پیچیدہ ہو رہی ہے۔ صدر یورپی کمیشن کا کہنا ہے آبنائے ہرمز سے آمد و رفت کی بحالی انتہائی ضروری ہے۔ ترکی پرامن طریقے سے آبنائے ہرمز کھولنے کا حامی ہے۔ آبنائے ہرمز کھولنے کے لیے مسلح بین الاقوامی مداخلت پر سنگین چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ترک وزیر خارجہ نے خبردار کر دیا، انٹرویو میں کہا جنگ بندی میں 45 سے 60 دن کی توسیع ممکن ہے۔ اسرائیل ایران کے بعد ترکی کو اپنا نیا دشمن قرار دے سکتا ہے۔ ایران اور امریکہ جنگ بندی میں مخلص ہیں لیکن اسرائیل خلل ڈال سکتا ہے۔ ایران امریکہ مذاکرات پاکستان مثبت پیش رفت کے لیے پر امید ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ اجلاس سے خطاب۔ کہا کئی دہائیوں بعد امریکہ ایران کو ایک میز پر بٹھایا۔ پاکستان خطے میں پائیدار امن کے لیے کلیدی کردار ادا کرتا رہے گا۔ پاکستان دنیا کی امیدوں کا محور بنا۔ وفاقی کابینہ کے اہم اجلاس میں جنگ کے بھڑکتے شعلے روکنے کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں پر بریفنگ دی گئی۔ شرکاء نے وزیر اعظم شہباز شریف، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سید عاصم منی کی کوششوں پر خراج تحسین پیش کیا۔ اسلام آباد میں خاموش سفارتکاری تیز، سیز فائر ڈیڈ لائن سے پہلے پیش رفت کے لیے کوششیں۔ ذرائع کا کہنا ہے ایرانی وزیر خارجہ کی تہران روانگی سے پہلے اہم ملاقات ہوئی جس میں مذاکراتی عمل پر گفتگو کی گئی۔ اسلام آباد اگلے مرحلے کو فیصلہ کن بنانے کے لیے متحرک، سول اور عسکری قیادت کی مشترکہ سفارتی کوششیں، اعلیٰ سطح پر رابطے جاری۔ پاکستان کی کوشش ہے جنگ بندی ڈیڈ لائن ختم ہونے سے پہلے مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ ہو۔
वजीर आजम शहबाज शरीफ 15 अप्रैल को 2 रोजा दौरे पर सऊदी अरब जाएंगे। सऊदी क़यादत से मुलाकात करेंगे। ज़राए के मुताबिक सऊदी अरब से ही तुर्की रवाना होंगे, जहां एनातोलिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत करेंगे। नायब वजीर आजम इसाक डार से चीन के सफीर की मुलाकात, इस्लामाबाद मुज़ाकरात के बाद की सूरत हाल और पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। चीनी सफीर की अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। पासदाराने इनकलाब का अपनाए हुर्मुज़ से अमरीकी जहाजों को रोकने का दावा। तस्नीम न्यूज और फारस न्यूज ने पासदाराने इनकलाब के हवाले से वीडियो जारी कर दी। पासदाराने इनकलाब के मुताबिक वीडियो में अमरीकी जहाजों को पीछे हटने की वार्निंग दी जा रही है। वीडियो में सुना जा सकता है ईरानी बहरिया अमरीकी नेवी के जहाज को मुतनब्बे कर रही है कि अपनाए हुर्मुज़ से दूर रहे, वरना उसे निशाना बनाया जा सकता है। अमरीका की जानिब से इस पर कोई बयान सामने नहीं आया। अपनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी के ऐलान के बाद बैनुल-अक़वामी मंडी में खाम तेल की कीमतों में फिर इजाफा। लंदन ब्रेंट खाम तेल की कीमत 7.82% इजाफे से $102.64 फी बैरल हो गई। वेस्ट टेक्सास खाम तेल की कीमत में 8.2% इजाफा, कीमत $104.49 फी बैरल हो गई। We don't like it. We don't like a pope that's going to say that it's okay to have a nuclear weapon. We don't want a pope that says crime is okay in our cities. I don't like it. I'm not a big fan of Pope Leo. अमेरिकी सदर ट्रंप ने जंगबंदी का मुतालबा करने वाले पापाए रोम को जुराइम पसंद करार दे दिया। मसीहियों के पेशवा पोप लियो पर तनकीद करते हुए कहा, हमें ऐसा पोप पसंद नहीं जो ये कहे कि जौहरी हथियार रखना ठीक है। उन्होंने हमें निशाना बनाया है। पोप लियो निहायत लिबरल सोच रखने वाले शख्स हैं। मैं उनका मद्दाह नहीं, मेरे ख्याल में वो अच्छा काम नहीं कर रहे। ट्रंप ने मसीहा के रूप में अपनी तस्वीर भी शेयर कर दी। पोप लियो ने जवाब दिया, ट्रंप से डरने वाला हूं ना उससे बहस करूंगा, जंग के खिलाफ आवाज उठाता रहूंगा। आज लोग मसाइल का शिकार हैं, बेगुनाह मारे जा रहे हैं। अमन, बातचीत और ताल्लुकात के फरोग की कोशिश जारी रखेंगे। कराची का नीपा फ्लाईओवर बैठ गया। K4 मंसूबे की पाइपलाइन डालने के दौरान फ्लाईओवर को शदीद नुकसान। नीपा से हसन स्क्वायर जाने वाला एक हिस्सा शदीद मुतासर, 5 से 6 फीट गहरा गड्ढा पड़ गया। इंतजामिया ने मुतासरा हिस्से को रुकावटें लगाकर बंद कर दिया। FIA ठीक काम करती तो नैब की जरूरत ना पड़ती। ये सारा काम FIA का है जो नैब कर रही है। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का FIA में तैनात नए असिस्टेंट डायरेक्टर्स और इंस्पेक्टर से खिताब। कहा, FIA जैसे अहम इदारे को सबसे ज्यादा करप्शन खराब करती है। वादा करता हूँ आपके हर मसले के हल के लिए मुमकिन हद तक जाऊंगा। आपको भी वादा करना होगा कि FIA से करप्शन का मुकम्मल खात्मा करेंगे। कोई अहलकार करप्शन में मुलव्वस पाया गया तो उसके लिए माफी नहीं होगी। सिक्योरिटी इदारों की मौसर कार्रवाई। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के लिए जासूसी में मुलव्वस 3 अफराद गिरफ्तार। ज़राए का कहना है गिरफ्तार मुल्जिमान का ताल्लुक नारोवाल, बहावलपुर और वादी नीलम से है। मुल्जिमान को सोशल मीडिया ऐप्स पर खवातीन और रकम का झांसा देकर हसास मालूमात ली गई। रकम की मुंतकिली ईजी पैसा, क्रिप्टो वॉलेट्स और बैंक अकाउंट्स के जरिए की गई। मुल्जिमान ने एतराफ किया वो रॉ से मुंसलिक खवातीन से सोशल मीडिया के जरिए राब्ते में थे। मुल्जिमान को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा चलाकर सजाएं सुना दी गईं। वजीर आला KP ने 19 अप्रैल को जलसे का ऐलान कर दिया। सुहेल आफरीदी ने कहा, कारकुनों से अपील है कि वो मर्दान रेलवे ग्राउंड में 3 बजे जमा हो। हम साबित करेंगे PTI आज भी पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है। दुनिया को दिखाएंगे बानी जेल में होकर भी बड़ी सियासी ताकत रखते हैं। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने सुहेल आफरीदी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। वारंट रियासती इदारों पर गुमराह कुन इल्जामात के केस में अदम हाजिरी पर जारी किए गए। अदालत ने गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया। समाअत 16 अप्रैल तक मुलतवी।
सिंध में गंदम की बम्पर पैदावार हुई है। हमारे पास गंदम वाफर मकदार में है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं शिकारपुर सखर खैरपुर सखर का पीपल्स बस का रूट शुरू करेंगे। बिलावल भुट्टो की वज़रा को हिदायत है अवामी मंसूबों को तरजीह दें, पोलियो मुहिम से मुतालिक सब हिस्सा डालें और एक दूसरे को आगाही दें। सोने और चांदी की कीमतों में कमी। फी तोला सोने की कीमत 1600 रुपए कम होकर 4,95,662 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 1371 रुपए कमी से 4,24,693 रुपए पर आ गई। आलमी मार्केट में फी आउंस सोना $16 की कमी से $4,730 का हो गया। फी तोला चांदी 7,934 रुपए की हो गई।